Dear brothers and sisters in Christ Jesus, the fourth Sunday of Easter is traditionally celebrated as the Good Shepherd Sunday. Since 1964, as instituted by Pope Paul VI, this day is also observed as the World Day of Prayer for occasion. Occasion in its two forms, vocation to priesthood and vocation to consecrated life. Let us pray on this day in a very special way that God may raise up men and women after his own heart to lead the church forward. In this context, let us pray for our newly elected Supreme Pontiff, Pope Leo XIV, that God may bless his Petrine ministry and through him he may lead us forward. The verse that we are about to meditate this evening is from John 10, verse 27. My sheep hear my voice, I know them and they follow me. Three key words found in this verse are knowing, listening, and following. The first key word, knowing. By knowing, we mean to know someone very intimately, very, very intimately, and very personally. In Genesis, we read, Adam knew his wife Eve. That is the closeness that we are talking about when we say the shepherd knows his sheep well. In the context of our celebration today, we are also celebrating the Mother's Day. When we say a shepherd knows his sheep, we can compare with our earthly mothers. Like a mother who knows her child through and through, who knows her child very personally, like a mother who knows her child very intimately, the Good Shepherd knows his sheep. Through this metaphor, we come to know the Good Shepherd. Jesus, the Good Shepherd, knows each one of us, not just by our names, by our character, by facts and information. No, he knows us very, very intimately, very, very personally. The second key word is listening. In biblical tradition, to listen means to hear and to obey. It comes from the Greek word audire. Hearing is one thing, listening is totally another. The two components are hearing and obeying. In the book of Deuteronomy, chapter 6, verse 4, we read the Lord telling the Israel, Hear, O Israel, Shema, O Israel, people of God, people of Israel, listen to your God. It is not just listening alone. Obeying follows listening. Obeying follows listening. And in the Gospel of John, chapter 5, verse 24, we read the Lord telling us, Whoever hears my words, believes in him who sent me, has eternal life. In the Gospel of Matthew, chapter 17, in the background of the transfiguration, we hear the Lord telling those around Jesus, This is my beloved Son. Listen to him. This is my beloved Son. Listen to him. This is what we need to understand when we reflect on the metaphor of the shepherd and the sheep. The sheep that's supposed to listen to the voice of the shepherd and follow his instructions. One of the beautiful maxims that came down to us in the pontificate of Pope Francis is this: the shepherd must know the smell of his sheep. It is not just physically that smell alone. It means the shepherd must listen to his sheep. The sheep also in turn must listen to the shepherd and follow the guidelines. We have observed the sheepfold. A sheep never looks up. It doesn't look around. It does not look at the shepherd. It only listens to his voice and it follows the direction.
From here comes the third word, following. Following is the very central concept of John's gospel. We can say it begins with following, it ends in following. In John chapter 1, verse 40, the good Lord would invite the disciples, come and follow me. It simply means listen to me and follow me. And the Gospel of John also concludes in the similar fashion in John 21, verse 19, where Jesus tells Peter, follow me. Follow me. That is the invitation given to us both in the beginning and in the end of the gospel. Dear friends, just to summarize all these three words together, knowing, listening, and following. Knowing is the task of the shepherd. Jesus tells with full confidence, I know my sheep. He does not say, my sheep know me. No, he is not very confident of saying that because the decision is left to each one of us. But the Lord is able to say in full confidence, I know my sheep 100%. I know my sheep 200%. If knowing is the task of the shepherd, then what is expected of us? Listening and following are the sheep's response. This is what is expected of us. We are supposed to listen to Jesus, our good shepherd, and follow him. So, if I listen to him and follow him, what do I get? Finally, that is the question we always ask. What will I get? What will I get in return? What will you give me? The good Lord promises three things. You will get eternal life. You will never perish. Nobody will be able to snatch you away from me. What else do you need? It simply means you are in the tight embrace of the good shepherd. It is like a child that is very comfortable and very peaceful in the arms of the mother. We are reflecting on also the Mother's Day. That is the imagery. That is the picture that makes a lot of sense to many of us. We are all very safe in the embrace of God. So, dear friends, on this day, let us ask ourselves, do I know God beyond my catechism and Sunday attendance? Secondly, do I hear his voice and obey his commands in my conscience, in the silence of my heart? Not when everything is going well. When everything is not going well, do I still listen to him, or am I drowned in the distractions of the world? Third and most important, pertinent question to ask is, am I following him, or am I just walking in the wrong direction? Knowing, hearing, following. For all these three, our Blessed Mother is the best example. The Lord knew our Blessed Mother. She heard the Master's voice in the silence of the room, and she just obeyed. And she followed the Lord even up to the point of standing under the cross. This is what is expected of us, and Mary stands head and above all of us as perfect examples. Dear friends in Jesus Christ, I have just நான் இப்பொழுது ஆங்கிலத்திலே உங்களுக்கு போதித்த இந்த மறையுரை அப்படியே நான் தமிழிலும் என்னுடைய வழக்கத்தின் போலவே எழுதி வைத்திருக்கின்றேன். ஆனால் என் உள்மனதிலிருந்து பெரம்பூரில் இருக்கிறவங்களுக்கு தமிழ் தான் தெரியாதா, இங்கிலீஷ் தான் புரியாதா? ஒரு மறையுரை போதும். இன்றைக்கி மாதத்தினுடைய 11ஆம் தேதி நான் அன்னை மரியாவை பற்றியோ லூர்தனை பற்றி ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை என்றால் அங்கிருந்து கல் வந்தால் கூட ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை. அதுவும் இல்லாமல் சில பேர்லாம் ரொம்ப சீரியஸாக பார்க்குறீங்க, என்ன ஆச்சு ஃபாதருக்கு, இன்றைக்கி அவருக்கும் சிரிப்பு வரல நமக்கும் சிரிப்பு வரல அப்படி என்று நினைத்து கொண்டிருக்கலாம். அன்பிற்குரியவர்களே, மே மாதம் மரி அன்னையினுடைய வணக்கத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட மாதம். தேவதாயின் மாதம் இதுவல்லவோ என்று நாம் இதை ஒவ்வொரு நாளும் பாடுகின்றோம், ஒவ்வொரு நாளும் கொண்டாடுகின்றோம். மாலை வேளையிலே நாம் அன்னைக்கு தேர் எடுக்கின்றோம். மற்ற மறை மாவட்டங்களிலும் மற்ற கிராமங்களிலும் தேர் எடுத்த பிறகு வணக்க மாதம் என்று ஒரு புத்தகம் இருக்கும். அந்த புத்தகத்திலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சிந்தனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த சிந்தனையினுடைய 2ஆம் பகுதியிலே அன்னை மரியாவினுடைய வல்லமைமிக்க பரிந்துரை வழியாக தனிநபர்களும் நாடுகளும் பெற்றுக்கொண்ட
நன்மைகளுக்கு அவர்கள் அங்கே சான்று பகர்ந்திருப்பார்கள். இந்த ஒரு வரலாற்று பின்னணியிலே இன்று லூர்து அன்னையினுடைய நாளாக இருந்தாலும் இது ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருந்ததால் நாம் சுற்றி வந்து ஜெபமாலை ஜெபிக்க முடியவில்லை. திருப்பலி முடிந்து தேரும் நம்மால் எடுக்க முடியாது. எனவே அதை சரி கட்டுகின்ற விதமாக அன்னை மரியாவினுடைய வல்லமை மிக்க பரிந்துரை வழியாக இந்த நாளினுடைய ஏறக்குறைய ஒரு ஓரத்திலே ஒரு மையமாக நான் இருப்பதினால் தனிநபராகவும் என்னுடைய குடும்பமும் மிகச் சிறப்பாக லூர்து அன்னையினுடைய வல்லமை மிக்க பரிந்துரையாலும் செயலாற்றலாலும் நாங்கள் அடைந்த நன்மைகளையே இந்த மறையுரையின் 2ஆம் பகுதியாக சாட்சியாக உங்கள் முன் வைக்க நான் விரும்புகின்றேன். மிகவும் இரக்கமுள்ள தாயே என்கின்ற ஜெபத்திலே நாம் நம்பிக்கையோடு ஏறெடுக்கின்ற ஒரு ஜெபம், உமது மன்றாட்டை கேட்ட ஒருவராயினும் உம்மால் கைவிடப்பட்டதாக ஒருபோதும் உலகில் சொல்ல கேள்விப்பட்டதில்லை என்று நினைத்தருளும் என்று நாம் ஜெபிக்கின்றோம். நம்பிக்கையோடு அதை நாம் ஜெபிக்கின்ற பொழுது அது நம் வாழ்வில் நிறைவேறுகின்றது என்பதற்கு இதோ 1-2 சான்றுகள். இந்த நாட்களிலே இந்தியாவுக்கும் நமது அண்டை நாட்டிற்கும் இருக்கின்ற அந்த உராய்வுகள், அந்த போர் பதற்றங்கள், 2 நாடுகளுக்கும் இடந்த அந்த ஒரு அசௌகரியங்களை எல்லாம் நாம் செய்தித்தாள்களே பார்த்துருக்கின்றோம். இந்த 2-3 நாளாக டிவி நாள் ஃபுல்லாக அதே தான் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. எனவே இதனுடைய பின்னணியிலே நானும் பயணித்து கொண்டிருந்த பொழுதுதான் இந்த எண்ண ஓட்டங்கள் என்னுள்ளே தோன்றின. 2ஆம் உலகப் போர் நடைபெற்ற பொழுது என்னுடைய தாத்தா நினைவில் வாழும் திரு அந்தோணிசாமி அவர்கள் இராணுவத்திலே பணியாற்றி கொண்டிருந்தார். அவ்வாறு போர் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அவர் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு சிங்கப்பூரிலே அவர் சிறை கைதியாக அடைக்கப்படுகின்றார். அந்த நாட்களிலே கடித தொடர்பை விட ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது, தந்தியை தவிர வேறு ஒன்றும் இருக்காது. சிங்கப்பூர்லேருந்து இந்தியாவுக்கு என்ன தகவலை கொடுக்கறது, அதுவும் கைதியாக இருக்கும்போது வாய்ப்பு இருக்கிறதா? இல்லவே இல்லை. அவர்களாக விடுமுறைக்கு வந்தால்தான் இருக்கிறாங்க அப்படி என்றே தெரியும். பல மாதங்கள் உருண்டோடுகின்றன. 1 வருடம் ஆகின்றது. ஏறக்குறைய 2 வருடம் கூட ஆகிவிட்டது. விடுமுறைக்காக என்னுடைய தாத்தா இராணுவத்திலிருந்து வரவில்லை. சுற்றி வருகின்றவர்கள் எல்லோரும் பேச தொடங்கிவிட்டார்கள். 1 வருடம் ஆகிவிட்டது, 2 வருடம் ஆகிவிட்டது, உன்னுடைய கணவர் இன்னும் வரவில்லை, போரிலே அவருக்கு ஏதாவது ஏற்பட்டிருக்கலாம், ஒருவேளை அவர் உயிர் தியாகம் கூட செய்திருக்கலாம், இன்னும் அவர் வருவார் என்று நம்பிக்கொண்டிருப்பதனால் என்ன பலன்? இந்த பூ எதற்கு, இந்த பொட்டு எதற்கு என்றெல்லாம் ஆங்காங்கே பேசுவது கேட்கின்றது. என்னுடைய பாட்டி நினைவில் வாழும் சவரி அம்மாள் கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கையை இழக்கவில்லை. அவர்கள் செய்ததெல்லாம் தினமும் சாயங்காலம் கோவிலுக்கு சென்று மெழுகுவர்த்தியை ஏழ்த்தி அன்னை மரியாவிடம் ஜெபித்தது தான், அந்தோணியாரிடம் ஜெபித்தது தான். அதுதான் அவருக்கு தெரியும். அதை மட்டும்தான் அவரால் செய்ய முடியும். வேற என்ன செய்ய முடியும்? 3 ஆண்டுகள் வழிந்தோடுகின்றன. காலம் புரண்டோடுகின்றது. திடீரென்று ஒரு நாள் இறந்து விட்டார் என்று எல்லோரும் நினைத்த என்னுடைய தாத்தா, மிக உயரமான மனிதர், மிடுக்கான உடையோடு அந்த ஒரு ட்ரங்க் போட்டி எடுத்துக்கின்னு இராணுவத்திலிருந்து விடுமுறைக்கு வருகின்றார். அந்த ஊரே கொண்டாடுகின்றது. அந்த ஒரு அன்னை மரியாவினுடைய வல்லமை மிக்க பரிந்துரையாலும் ஆண்டவரனுடைய அருளாலும் நிகழ்ந்த இந்த ஒரு புதுமைக்கு நன்றி அறிதலாக என்னுடைய தாத்தா ஒரு 2 அடி லூர்து அன்னையினுடைய ஒரு திருச்சுரூபத்தை எங்கள் கிராமத்திற்கு வாங்கி கொண்டு வருகின்றார். மே மாதம் தேவ அன்னைக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட மாதம் மே மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் முறையாக அந்த ஒரு திருச்சுரூபம் தேரிலே அலங்கரிக்கப்பட்டு கிராமம் முழுவதும் எடுத்து கொண்டு வரப்பட்டு அன்னை மரியாவினுடைய வல்லமை மிக்க பரிந்துரைக்கு நன்றி கூறப்பட்டது. அன்பிற்குரியவர்களே, இது இவ்வாறாக இருக்க என்னுடைய தாத்தாவினுடைய வழிவிலே என்னுடைய தந்தை டாமினிக் சாவியோ அவர்களும் இராணுவத்திலே அதிகாரியாக பணியாற்றியவர். 1999ஆம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நடைபெற்ற அந்த ஒரு யுத்தம், கார்கில் வார், நீங்கள் எல்லோருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அதிலே என்னுடைய தந்தையும் அதிகாரியாக அவர் இந்த ஒரு போரிலே அவர் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அவருக்கு ஒரு அழைப்பு வருகின்றது. ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலே அங்கே பாம் வச்சிருக்கிறாங்க, அந்த பாம்பை டிஸ்போஸ் பண்ணணும். அதாவது இந்த வெடிப்பொருட்களை செயல் இழக்கம் செய்வதிலே என்னுடைய தந்தை நிபுணத்துவம் பெற்றவராக இருந்தார்.
எனவே அவருடைய டீமை கூப்பிட்டுட்டு குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு இடத்திற்கு செல்கின்றார். அந்த இடத்தை அடைந்ததும் எல்லோருடைய உயிரையும் அவர் கணக்கில் கொண்டு அவர்கள் அந்த ஒரு 10 பேரையும் அங்கே நிற்க சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய உயிரை துச்சமென கருதி தன்னுடைய மனைவி 3 பிள்ளைகள் என்னையெல்லாம் சேர்த்துதான் அவர் நாட்டிற்காக அவர் அங்கே செல்கின்றார். 6 குண்டுகள் ஒவ்வொன்றாக அந்த பெரிய குண்டுகள் ஒவ்வொன்றையும் அவர் செயலிழக்க செய்து கொண்டே வருகின்றார். 6வது ஒரு குண்டினை அவர் பெரிய குண்டு அதை செயலிழக்க செய்கின்ற பொழுது அதிலிருந்து ஒரு பகுதி வெடித்து சிதறுகின்றது. என்னுடைய தந்தை தூக்கி வீசப்படுகின்றார். அதன் பிறகு அங்கே மலை உச்சியில் என்ன கிடக்கும், அங்கேருந்து கீழே போயிட்டு ஒரு கட்டில் ஒன்று வாங்கிட்டு வந்து அந்த கட்டில் கவுத்து போட்டு அதில் என்னுடைய தந்தையை குற்றுயிரும் குலையுருமாக கீழே எடுத்து கொண்டு வந்து அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர்னுடைய உதவியோடு அவர்கள் மருத்துவமனைக்கு எடுத்து சென்று பெரிதளவிலே அந்த அந்த அனஸ்தேசியா அப்படி என்று சொல்லுவார்களே, அது கூட ஒன்றும் பெரிய அளவில் இல்லாத ஒரு வகையிலே மிக துரிதமாக அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுகின்றது. அன்னை மரியாவினுடைய வல்லமை மிக்க பரிந்துரை வழியாகவும் ஆண்டவரனுடைய அருளாலும் என்னுடைய தந்தை காப்பாற்றப்படுகின்றார். என்னுடைய தந்தை உயிர் பிழைக்கின்றார். அது அன்னை மரியாவினுடைய வல்லமை மிக்க பரிந்துரையாக என்னுடைய தாய் அதை உயர்த்தி பிடிக்கின்றார். என்னுடைய குடும்பத்தினர் அதை நன்றி உணர்வோடு கொண்டாடுகின்றார்கள். அப்பொழுது நாங்கள் எல்லோருமே மிகச்சிறிய பிள்ளைகள். எல்லோருமே என்னுடைய தந்தையை ஒருவேளை இழந்திருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும், நான் ஒருவேளை குருவாயிருப்பேனா என்று கூட நம்மால் சொல்லிவிட முடியாது. இது அந்த மே மாதம் 1ஆம் தேதி நாங்கள் லூர்து அன்னைக்கு தேர் எடுக்கின்ற அந்த ஒரு பக்தி முயற்சியை இந்த காரணத்தை முன்னிட்டு இன்னும் மிக விமரிசையாக கொண்டாடுவதற்கு ஒரு சான்றாக அமைகின்றது. 3ஆவதாக நான் இராணுவத்திலே நானும் சேர விருப்பப்பட்டேன். எனக்கும் அனுமதி மறுக்கப்படுகின்றது. எனவே நான் குருமடத்திலே இணைகின்றேன். குருமடமும் ஏறக்குறைய ஒரு இராணுவம் போலதான். எல்லாமும் நாம் நினைப்பது போல நடந்து விடுவது கிடையாது. அங்கேயும் வாழ்க்கையும் என்னுடைய அழைத்தலும் சற்று கேள்விக்குள்ளாக சற்று கடினமாக போய்கொண்டிருக்கின்ற எனக்கு தெரிந்ததெல்லாம் அன்னை மரியாள் தான். என்னுடைய இளம் பருவ நாட்களிலிருந்து எப்பொழுதுமே திருப்பலிக்கு பிறகு அன்னை மரியாவினுடைய சுரூபத்திற்கு கீழாக மண்டியிட்டு 3 முறை அருள் நிறைந்த மரியே என்ற ஒரு ஜெபத்தை ஜெபிப்பேன். நான் மாணவனாக இருக்கும்பொழுது இறைவனுடைய திருவுளமானால் நான் ஒரு சலீசிய குருவானவராக அழைத்தலை பெற வேண்டும் என்று நான் ஜெபிப்பதுண்டு. இன்று நான் குருவாக உங்கள் முன் இருக்கின்றேன். அப்படியாக நான் என்னுடைய குரு பட்டத்திற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது என் உள்ளத்தில் எழுந்த ஒரே எண்ண ஓட்டம், என்னுடைய குடும்பத்திற்கும் என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கும் அன்னை மரியாள் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்காகவும் நன்றி கூறி, சிறப்பாக இந்த லூர்து அன்னை எங்கள் குடும்பத்திற்கு ஆற்றிய இந்த அநேக நன்மைகளுக்கு நன்றி அறிதலாக யோவான் நற்செய்தி 2வது அதிகாரம் 5வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம், அவர் சொல்வதையெல்லாம் செய்யுங்கள். அந்த ஒரு இறை வார்த்தையை என்னுடைய குருத்துவ பணி வாழ்வினுடைய விருது வாக்காக நான் தேர்ந்து கொண்டேன். என்னுடைய மாநில தந்தை பெரம்பூருக்கு போங்க அப்படி என்று எனக்கு ஒபீடியன்ஸ் கீழ்ப்படிதல் கொடுக்கின்ற பொழுது, பெரம்பூருக்கு போகிறோம், லூர்து அன்னை இருக்கின்றோம் என்று வந்த மகிழ்ச்சியை விட, ஐயோ பெரம்பூருக்கா போகிறோம், அங்கே போய் என்ன பண்ணுறது அப்படி என்று எழுந்த பயங்கள் தான் அதிகம். ஆனால் நான் உள்ளே நுழைந்த போது அவர் சொல்வதையெல்லாம் செய்யுங்கள் என்று அங்கே முன்னாலே போடப்பட்டிருக்கும். இன்று 3 கதவுகளிலும் நீங்கள் நுழைந்தாலும் கூட 3 கேட்லேயும் அவர் சொல்வதையெல்லாம் செய்யுங்கள் என்று இருக்கும். நான் நினைத்து கொண்டேன், என்னுடைய விருது வாக்கு நான் வருவதற்கு முன்பாகவே இங்கே இருக்கின்றது. இதை செயலாக்கம் செய்வதற்குத்தான் ஆண்டவர் அழைத்திருப்பாரோ, அன்னை மரியாள் அழைத்திருப்பாரோ என்று அதை ஒவ்வொரு நாளும் நான் நினைவில் வைத்திருந்தது உண்டு. பிரியமானவர்களே, நான் இப்பொழுது கூறிய இந்த சான்றுகள் எல்லாம் தற்பெருமைக்காக அல்ல, தம்பட்டம் அடிப்பதற்காக அல்ல, எனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு இங்கே பெரம்பூருக்கு வருவதற்கோ திருப்பலி நிறைவேற்றுவதற்கோ கிடைக்காமல் போய்விடும் என்ற அச்சத்தினால் அல்ல. தேவ மாதாவுக்கு நாம் சான்று பகர்வதற்கு இந்த லூர்து அன்னையினுடைய தினத்தை விட வேறு என்ன நாள் சிறப்பாக இருக்க முடியும்? எனக்கே நன்றி கூறுவதற்கு இவ்வளவு சாட்சிகள் இருக்கிறது என்றால், இந்த அன்னையினுடைய திருத்தலத்திலே 125 ஆண்டுகள் நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தாரும் உங்கள் முன்னோர்களும் தனிநபர்களாகவும் குடும்பங்களாகவும் எவ்வளவு புதுமைகளை கண்டிருப்பீர்கள், எவ்வளவு சாட்சியம் உங்களால் சொல்ல முடியும். ஆனால் நமது நம்பிக்கை நாளடைவிலே எல்லாமும் நமக்கு கிடைக்க ஆண்டவரையும் அன்னை மரியாவும் மறந்து கொண்டிருக்கின்றோமோ என்று என் உள்ளத்திலே அவ்வப்போது எழுவது உண்டு. நான் அருட்சகோதரராக இருக்கும்போது 11ஆம் தேதி இதே திருத்தலத்திற்கு வந்திருக்கின்றேன்.
நிற்க கூட இடம் இருக்காது, மூலையிலே நின்றுட்டு அப்படியே போய்விடுவேன். பாருங்கள் எவ்வளவு இடம் இருக்குது. சேர் பற்றாக்குறையா? இல்லை, நம்முடைய விசுவாசம்தான் குறைந்து கொண்டே போயிருக்கின்றது. அன்னை மரியாவினுடைய வல்லமைமிக்க பரிந்துரை வழியாக நாம் எழுப்புகின்ற ஒவ்வொரு வேண்டுதல்களுக்கும் ஆண்டவர் செவிசாய்ப்பார் என்கின்ற உறுதியிலே நாம் வளர வேண்டும். அந்த ஒரு உறுதிக்கும் அதை நம்புவோருக்கு அன்னை மரியாள் லூர்து தாய் செய்கின்ற அனைத்து புதுமைகளுக்கும் நான் என்று சான்று கூறி கொண்டிருக்கின்றேன். நீங்கள் எல்லோருமே சான்று பகரக்கூடியும். இதனுடைய முத்தாய்ப்பாக என்னுடைய 1ஆம் ஆண்டு குருத்துவ பணி இங்கு நிறைவேறிய பிறகு சென்ற ஆண்டு இருந்த பங்கு தந்தை ஜெஃப்ரி கிளாட்ஸ்டோன் அவர்களுடைய உதவியினாலும் நமது பங்கு மக்களினுடைய இந்த ஒரு தாராள உதவியினாலும் நம்முடைய திருத்தலத்திலிருந்து 4 அடி உயர லூர்து அன்னையினுடைய திருச்சுரூபத்தை நான் இங்கிருந்து என்னுடைய கிராமத்திற்கு எடுத்து சென்று போய் லூர்து அன்னைக்கு சான்று பகர்ந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு திருப்பலியை நிறைவேற்றி ஓர் தேர் எடுத்து அந்த தேரை நானே முன்னின்று கிராமத்தில் உள்ள எல்லா தெருக்களையும் அன்னை மரியாவினுடைய இந்த திருச்சுரூபத்தை எடுத்து வந்து சுற்றி வந்து நன்றி கூறினேன். சிறுவனாக அந்த ஒரு பெரிய இருட்டிலே ஒரு பந்தத்தை சுமந்து கொண்டு சென்ற என்னை அதே அந்த ஒரு திருச்சுரூபத்தை முன்னின்று வழி நடத்துகின்ற அருட்பணியாளராக ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றார். அன்னை மரியாள் வழி நடத்தி இருக்கின்றாள் என்றால் இதிலே நாம் யாருக்கும் பெருமை கிடையாது. ஆண்டவர் பெருமைப்பட வேண்டும். அன்னை மரியாவினுடைய பரிந்துரைக்கு நாம் நன்றி கூற வேண்டும். ஏனென்றால் இன்று நாம் இறை அழைத்தல் ஞாயிறை ஜபிக்கின்றோம். எங்கிருந்தோ நல்ல நல்ல ஃபாதருங்க வருவாங்கன்னு உட்காந்துன்னு இருந்து இருக்கிற ஃபாதருங்களுக்கெல்லாம் ஃபேர்வெல் கொடுத்துட்டு போகிறதுக்காக நாம் இங்கு வரவில்லை. அந்த இறை அழைத்தல் நம்முடைய குடும்பங்களிலிருந்து வர வேண்டும். 125 ஆண்டுகள் பழம்பெருமை இருக்கின்ற நம்முடைய பங்கிலே 25 குருக்கள் கூட இல்லை என்பதுதான் உண்மை. அதுதான் உண்மை. அன்பிற்குரியவர்களே, இந்நாளிலே நாம் ஜெபிப்போம். நல்லாயின் இயேசு கிறிஸ்து நம் ஒவ்வொருவரையும் தனிப்பட்ட விதத்திலே அறிந்திருக்கின்றார், அன்பு செய்திருக்கின்றார். அவர் நம்மை கரம் பிடித்து வழிநடத்த வேண்டும் என்றும் லூர்து அன்னையினுடைய வல்லமைமிக்க பரிந்துரை வழியாக தனிநபர்களாகவும் குடும்பங்களாகவும் நாம் அபரிவிதமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அந்த ஆசீர்வாதத்தினுடைய வெளியடையாளமாக நம்முடைய குடும்பத்திலிருந்து நம்முடைய உதிரதங்களிலிருந்து ஆண்டவர் தமக்கான மெய்ப்பர்களை தேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இத்திருப்பலிலே தொடர்ந்து மன்றாடுவோம். ஆமென்.